डियर स्टूडेंट वेलकम टू आरएसएच ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम जाना रेभेन्सा यूनिवर्सिटी रे जदि जन +3 एडमिशन कर +3 एडमिशन क्राइटेरिया कौन रही तार से 3 वर्ष पाठ पढ़ारे केते खर्च हे हॉस्टल फी केते अच्छी एडमिशन फी केते ये सब विषय में आलोचना करिबा। तो कहि रखुची रेभेन्सा रे +3 पढ़िया तुमको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाए। साइंस प्रायतः सब सब्जेक्ट सीट अवेलेबल अच्छी सीट विषय मुझे तुमको ये देख कहीदेवी किसी असुविधा नहीं केते सीट कौन अच्छी सब मुझे तुमको कहीदेवी किसी व्यस्त बार ता सहित तुम मैंने रेभेन्सा मन रख एडमिशनटा विशेषकर मार्क बेसिक हुए एंट्रांस के माने हुए ना मार्क बेसिक एडमिशन हुए तुम जान समस्ते किसी नुआ कथा ना किंतु जो इंटीग्रेटेड बीएड जो एडमिशन होता 50टा सीट्रे आर्ट्स 50 और साइंस 50टा सीट एडमिशन होता से 50टा 100टा सीट में यही वर्ष एंट्रांस होवार चांसेस अधिक एंट्रांस होवार चांस अधिक अच्छी रेभेन्सा इंटीग्रेटेड सेट में। तो ताकू आम बेस कर आलोचना करें इंटीग्रेटेड कथा नॉर्मल कथा आम आलोचना करवा। रेभेन्सा जदि पॉलिटिकल ऑनर्स कथा भावुच पॉलिटिकल ऑनर्स में मिनिमम तुमको 90% रखा पड़ो +2 रे ताल तुमको +3 पॉलिटिकल ऑनर्स मिलवार चांस हाई अच्छी। ता सहित खर्च आम फास्ट देखा कोर्स फी के रोचे कोर्स फी मन रख जो +3 रे एडमिशन कर तुम मैंने जनरल सब्जेक्ट अर्थात बीबीए आईटीएम आईएसटी सीएस कंप्यूटर साइंस आउ इंटीग्रेटेड बीएड यही 4टा को छाड़ला प्रायतः आउ जहाँ एडमिशन कर तुम मात्र एडमिशन फी 2200 रु 2500 मध्य एडमिशन फी तुम के 2200 रु 2500 आउ तुमको कौन फी देवाक ना एडमिशन फी 2200 रु 2500 देव से तुम फी तापर जो फास्ट एटा तुम एडमिशन कर रिएडमिशन कर रिएडमिशन करती से तुम रिएडमिशन फी 500 रु 700 भर रही भाव रिएडमिशन फी रोटे आसे एग्जाम फी आम 250 एग्जाम फी अर्थात सेमिस्टर फी तर मन कथा रेभेन्सा जब ओभरअली पाठ पढ़ा कथा चिंता करें आमर टोटाली 3 वर्ष 10,000 खर्च हे कोर्स अर्थात पढ़ाई केवल 10,000 खर्च 10,000 कम खर्च हे 3 वर्ष पढ़ाई तार आम आसवा हॉस्टेल मन रख सीट हॉस्टेल जो सीट्स अच्छी ताहा डिपेंड कर तुम परसेंटेज उपर तुम डिस्टेंस उपर केते परसेंटेज तुम अच्छे केते डिस्टेंस अच्छे ताको डिपेंड कर तुम हॉस्टेल सीट मिल रेभेन्सा +3 साधारणतः दया देवी यही 2टी हॉस्टेल को प्रायोरिटी मिले एवं काठजोड़ी रे मध्य किसी +3 पिला रखा जापर आउ पीजी मुझे कहि पर एबे +3 कथा आलोचना कर संपूर्ण रूप +3 पिला पीजी कथा मुझे कहि हॉस्टेल एडमिशन फी मन रख हॉस्टेल जो तुम एडमिशन कर जो गोटे फास्ट ईयर तुमको मेंटेनेंस सब मिसेकी अराउंड 9,000 टका आसो 8 ରୁ 9,000 यहाँ भेरी करे 8 ରୁ 9,000 कहीं कौ वर्ष कौन रखुच्च 8 ରୁ 9,000 टोटाल एडमिशन फी करेंगे आउ तुमको वर्ष सारा किसी देवाक पड़े ना मन रख 8 ରୁ 9,000 केवल हॉस्टेल एडमिशन फी पूरा गोटे वर्ष पर्यटन तुमको किसी भी देवाक हम ना तापर तुम तुम मेस जो खाइबा खर्चटा से तुम 1,800 टका रखुच्च पर मिल माने 30 टका रखुच्च तो 1,800 टकर तुम जहाँ खाइब तुम से देव से अलग कथा किंतु घर भड़ा जो खर्चटा तुम टोटाल वर्ष को तुम 8 ରୁ 9,000 खर्च हम यहाँ तुम फास्ट ईयर एडमिशन सेकेंड ईयर तुम रिएडमिशन हम से तुम 6,000 खर्च हम रिएडमिशन 6,000 तार हॉस्टेल रही खाଇବା खर्च छाड़ी रही तुमको 20,000 टंका पाखापाखि 20,000 टंका तुम 3 वर्ष रहीपर पाखापाखि 20,000 टंकार तुम 3 वर्ष हॉस्टेल रहीपर आ बाकी रहा खाଇବା खर्च से तुम रेगुलर चलो मासक मास अपडेट हम तो किसी असुविधा नहीं रेभेन्सा पढ़ाई कहीं तुम बहुत ही कम पैसा मन रख सब ओडिशा कौन गवर्नमेंट कॉलेज एत कम पैसा होती केवल रेभेन्सा आउ गोटे कथा मन रख तुम जो स्कॉलरशिप अच्छी जोटा आम स्टेट स्कॉलरशिप 13,000 टंका मिलूँ आमर ओबीसी पिला एससी एससी पिला तापर तुम आउ भी एमती अच्छी जोटा ई मेधावृत्ति ताठे तुम 20,000 पाइज 2 वर्ष 20,000 टका पाइज 2 वर्ष तमें एमती देख एत सारा स्कॉलरशिप तुम सुविधा अच्छी पुणी नुआ स्कॉलरशिप लगी जेहतु तुम पुआ मैंने 9,000 झील मैंने 10,000 पाइज तुमको तुम तार पाठ पढ़ा कौन प्रकार असुविधा हेनी जी तुम वर्ष एमती स्कॉलरशिप मिली आसो तुम तुम रेभेन्सा पाठ पढ़ा किसी असुविधा नहीं तुम आराम से रेभेन्सा रही पढ़ी पार रेभेन्सा तुमको अफोर्डेबल और मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेज रेभेन्सा किसी असुविधा नहीं आसवा मार्क उपरको सीट उपरको मन रख जो
+2 ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ +2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ଼ କଟଅଫ୍ ନେଇ ଆସିବି ଯେ କେତେ ତୁମର କଟଅଫ୍ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଟ୍ କଥା ଦେଖିଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ହାୟର ମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡେଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ତୁମର 80ଟା ସିଟ୍ ପାଇବ ଓଭରଅଲି, ତାଠୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଟ୍ ସବୁ ମିଶିକି 80ଟା ସିଟ୍। ସେମିତି ଇକୋରେ ତୁମେ 80ଟା ସିଟ୍ ପାଇବ, ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ତୁମେ ପାଇବ 80ଟା ସିଟ୍। ସେମିତି ତୁମେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ତୁମେ ପାଇଯିବ 35ଟା ସିଟ୍, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ 40ଟା ସିଟ୍, ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ସିଟ୍ ସବୁ ପାଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ 35ଟା ସିଟ୍। ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ବାକି ଲିଟରେଚର ବି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ବୁଣ୍ଟି ହେଇକି ସବଜେକ୍ଟ ସିଟ୍ ଅଛି। ସିଟ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦେଖିଦେଉଛି, ଦେଖିଦେବ ଆମେ ସିଟ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି କହୁଛେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଅଛି 3 ବର୍ଷ କୋର୍ସରେ ବିଏରେ 40ଟା ସିଟ୍ ଅଛି। ଆମର ବିଏସସି ବ୍ୟାଚଲର ଦେଖିବ ବଟନୀରେ ଆମର 32ଟା ସିଟ୍, ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏରେ 10ଟା ସିଟ୍। এটা বিবিএ ହଁ କହି ରଖୁଛି ବିବିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତୁମେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ବିବିଏ ଆଇଟିଏମ୍ ଆଉ ଆଇଏସଟି ପାଇଁ ଯଦି କହିବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ତାପରେ କ'ଣ କାଟାଗୋରୀ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କେମିତି ହେବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଆସିବ। ତୁମେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କର ଯଦି ଜାଣିବାର ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ପୁରା ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଥିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ କେମିତି ହେବ କେଉଁଠି ହେବ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି ହେବ। କାହିଁକିନା ମନେ ରଖ ଏଇଟା ତୁମର ସାମ୍ସରେ ହେବ ନାହିଁ, ବାକି ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଇଟା ସାମ୍ସରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଇଟିଏମ୍ ବିବିଏ ଆଇଏସଟି ଏଟା ସାମ୍ସରେ ହେବ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ସିଏସ୍ଟା ସାମ୍ସରେ ହେବ, ମାନେ ସେଇଟା ସାମ୍ସର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଇଟିଏମ୍ ଆଇଏସଟି ବିବିଏ এই তিনটা ଯାକ ତୁମେ ରେଭେନ୍ସା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ କହି ରଖୁଛି ଏଟା ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ, ଆର ସିଟ୍ 128ଟି, କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ 64, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏରେ 10ଟା, ଇକୋନୋମିକ୍ରେ 16ଟା ସିଟ୍, ମାନେ ଏଟା ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 80ଟା ସିଟ୍ ଅଛି ସେ କହୁଛି, ତାପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ଅଛି 5ଟା ସିଟ୍। ତାପରେ ସେମିତି ଇଂଲିଶରେ 80ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍ ପାଇଁ 10ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ଜିଓଲୋଜିରେ 64ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି 32ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ 32ଟା ଅଛି, ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ସାଇନ୍ସରେ 128ଟା ଅର୍ଥାৎ ଆଇଏସଟି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ। ଏମିତି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ଯେଉଁ ପୁଣି ଯେଉଁ ଆଇଟିଏମ୍ରେ ତୁମର 272ଟା ସିଟ୍ ଅଛି। এই 272ଟା ସିଟ୍ ଟିକେ ପୁରୁଣାଟା, ଯଦି 272ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ 272 ଏଇଟା କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଏବେ 128ଟା ହେଇଯାଇଛି, ମନେ ରଖ ଏଇଟା 128ଟା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡାଟା ଯେଉଁ ଡିଏସ୍ଏମ୍ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ମନେ ରଖ ଏଇ କୋର୍ସଟା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ରେଭେନ୍ସାରେ ଏ କୋର୍ସଟା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆଉ ଚାଲୁନି। ତାର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦେଖ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ସେମିତି 24ଟା, ତାପରେ ଆର୍ଟ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ 8ଟା ସିଟ୍, ବିଏଡ଼୍ରେ 10ଟା ସିଟ୍, ଏମିତି ତୁମେ ସବୁ ସିଟ୍ ଏଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ତୁମେ ସିଟ୍ ଆରାମସେ ସରି ତାହେଲେ ଏମିତି ସବୁ ତୁମେମାନେ ସିଟ୍ ସବୁ ଜାଣିଗଲ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଯେଉଁ ତୁମେମାନେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା କି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ହେବ କେମିତି ହେବ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଲି ଟୋଟାଲି ଉପରେ ତୁମ ରେଭେନ୍ସା ପଢ଼ିବା ତୁମର ଖାଇବା ଯେଉଁଟା ତୁମେ ରହୁଛ ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତୁମର ରେଭେନ୍ସା ହଷ୍ଟେଲ୍ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ମିଶାଇକି ତୁମର 30,000 ଟଙ୍କା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା 30,000 ଟଙ୍କା ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ିବା। 3 ବର୍ଷରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମନେ ରଖ 3 ବର୍ଷରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତାହେଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ତୁମେ ତ ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବ ରେଭେନ୍ସାରେ। ତୁମେ ଯଦି ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଛାଡ଼ିଲେ ତୁମ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ଭ୍ୟାରି କରିବ। ତା'ମାନେ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ିକି ପଢ଼ିବ। ରେଭେନ୍ସାରେ ତୁମେ ପଢ଼ିକି ପଢ଼ିବ କେତେ ଟଙ୍କା 30,000 ଟଙ୍କାରେ 3 ବର୍ଷ +3 ପାଇଁ। ଯାହା +3ରେ ତୁମକୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ମିଳିବା ଚାନ୍ସ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି। ନ ମିଳିଲେ ବି କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ବାହାରେ ରେଣ୍ଟ ନେଇ ରହିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ରେଭେନ୍ସାର ସିଟ୍ କଥା ତୁମକୁ କହିଲି, ରେଭେନ୍ସାର ଇଏ କଥା। ତାପରେ ଆପରେ ନେଇ ଆସିବି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ରେଭେନ୍ସାର ଯେଉଁ କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ବିଷୟରେ, ରେଭେନ୍ସାରେ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯିବ, ରେଭେନ୍ସାରେ କଟଅଫ୍ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। +2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଚାନ୍ସ, +2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ +2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। +2 ରେଜଲ୍ଟ ତୁମର ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି। ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ବାହାରିବ। ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହିଁ ତୁମର +2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର +2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରିବ। ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବାହାରିବ, ସବୁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଗୋଟାଏ ଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ମେ ମାସରେ ବାହାରିବ, ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଆମର +2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। +2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ କଟଅଫ୍ ନେଇ ଆସିବି, କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଡ଼ମିସନ୍ କେବେ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସାର ଏଇଟା କହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ରେଭେନ୍ସା ମାନେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ରେଭେନ୍ସା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତୁମର ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଷ୍ଟେଲ୍ ସିଟ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ କଥା କହିଥିଲି, ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଲ ହଷ୍ଟେଲ୍ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ହଷ୍ଟେଲ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଅଲଗା ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ସମାନ। ତ এইসব ଜିନିଷ ତୁମେ ବୁଝିଗଲ। ତ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ତୁମେ ଏବେ ୱେଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ନ୍ୟୁ এই ତିନିଟାକୁ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ୟୁଜି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଆରାମସେ ସେଠି ରହିପାରିବ, ଭଲ ଫାସିଲିଟି ରେଭେନ୍ସାରେ
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ଆଉ ହଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ରାଗିଂ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେ ରାଗିଂ ପାଇଁ ଡରୁଛ ଯଦି ରାଗିଂ ନାହିଁ, ନା ଯେମିତି କାମ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ A++ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହାଇ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ତଳେ ଲେଖିଦେଲେ କମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ତାକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଏବଂ ସେଇ ତୁମ ଡାଉଟ୍ ସବୁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ମୁଁ ସେଥିରେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।